нож сегодня, блядь. Юго-восточный? Да. Значок покажите. Конечно. Удостоверение. Удостоверение покажите. На видео меня снимать, что сюда Снимай, Почему ты снимаю? Ты же человека бил. Как меня не снимать? не буду показывать. Вот он чуть не убивает его, еще скорая помощь спрашивает. Покажи, таблетку покажи. Просто. Вот человек с больницы пришел, полицейский его бьет. Чего бояться? Вы его убили, чуть не убили его, еще скоро помощь спросит. Его. Как не били, я же сам видел, по ногам и по животу дали ему. Вот человек чуть не умирает. Рояльный найдемся, не трогайте, короче, его. Все, давайте. Я тебе отвечаю, я тебе говорю, я свидетелем был, я видел, что ты упинал. Я тебе говорю, я прям тебе говорю, я показания дам, что ты упинал. Там камера стоит. Ты что с ним взял? Ты что, давайте заканчивайте. Значок покажите. Помощь себе Товарищ. вызывайте. Значок. Я форму вызываю. Потому что ты зачем пинаешь? Не, зачем ты бил его по животе? Не, зачем бить человека-то, а? Я видел сам, и ты ногами вот так дали ему. Как не бил? Давайте заканчивайте, снимать, собирайтесь, съезжайте там, говорите, чего нахер на самом деле беззащитных людей трогать? Нет, тем более он за это таблетками пошел. Вот смотри, вот ты смотри на него, ты его бьешь. Зачем бить ногами? Ты что, он, смотри, какой человек, зачем он трогаешь? Да охерели, прикинь, сбили, отпинали человека. Ты же сам избил его ногами. Идите, короче, садитесь в свою машину, езжайте дальше патрулируйте в район. Они работают, вот строят, вот это. Что они могут? Ну, что сколько платить? Ну, платить, может, поделиться хотите? Нет, точно, тогда давай садитесь в район, езжайте там. Ну, поедем сейчас. Давай своим, не трогайте людей. Ты сам избил его. Зачем его? Потому что ты зачем пинаешь его? Не, зачем ты бил его по животе? Не, зачем бить человека-то, а? Я видел сам, и ты ногами вот так дали ему. Как не бил? Давайте заканчивайте, снимать, собирайтесь, съезжайте там, говорите, чего нахер на самом деле беззащитных людей трогать? Нет, тем более он за это таблетками пошел. Вот смотри, вот ты смотри на него, ты его бьешь. Зачем бить ногами? Ты что, он, смотри, какой человек, зачем он трогаешь? Да охерели, прикинь, сбили, отпинали человека. Ты же сам избил его ногами. Идите, короче, садитесь в свою машину, езжайте дальше патрулируйте в район. Они работают, вот строят, вот это. Что они могут? Ну, сколько платить? Ну, платить, может, поделиться хотите? Нет, точно, тогда давай садитесь в район, езжайте там. Ну, поедем сейчас. Давай своим, не трогайте людей. Ты сам избил его. السلام علیکم داملای محترم. آیا حضور پدر و مادر در نکاح شرط است یا نه؟ یعنی در نکاح حاضر شدن پدر و مادر اگرچند که فقها میگویند شرط نیست، لیکن با مرور زمانی که الحال ما و شما زندگی داریم حضور پدر و مادر شرط است که باید که در نکاح خواهرز البته پدر و مادر است. وقتی ما اینقدر صفتی که پدر مادر میکنیم و در نکاح فرزندش اشتراک نداشته باشد یا درکدار نباشد، پس این چگونه میشود؟ این حالت هم این نکاح با فیض و با برکات هم نیست. باید که همون داملهایی که هستند پرسان کنند. ما را چند کس میگوید، ما را 3 بار میپرسیم پدر مادر باشد، اشتراک داشته باشد، از این نکاح فرزندشون لذت برد. اونها به همین روزه اونها تربیت کردند. باید که البته حضور داشته باشد و تمام دامله ها مسئول هستند. اینها را باید که بپرسند که آیا اشتراک دارد ندارد، آیا این فرزند چگونه فرزند است که پدر و مادر او در این نکاح اشتراک ندارد. اینا را باید که ما بفهمیم، دامله ها باید بپرسند. الحال در همین موضوع یک صحبت میخواهم برای شما برسانم. یک برادر برای ما مراجعت کرد. من بعض دامله ها
این رساندن هستم یک برادر الحال به ما مراجعت کرد که پدرشان یک زنی داده بودن. اون زن تخمین 50 ساله یا زیادتر از 50 ساله بود. وقتی که در خاندان پدرشان جنجال شده است، البته زندگی آینه بیش و کمی است، هر شب در آسمان ستاره نیست، زندگی بی جنجال نمی شود. وقتی جنجال شده است، اون زن بیرون شده است از خانه، آمده است این شهر خانه مادرشان و بعضی از فرزندهای از همین دهه نزدیکی همین کاریز است، اون زن دیراب کردن، طلاق ناگرفته رفته در پدر خچان نکاح کرده دادن. این خودش یک مصیبت است، یک مسخره کردن به اسلام است. این ممکن نیست در اسلام. زنی که به اون بی نکاح است، اون نکاح نشد، اگر چند تا روز خطبه بخواند خواندن میگیرد، اون خطبه معنای را ندارد که نکاح واقع شد. اینجا شرط ها به جان آمده است. این زنی بی طلاق است، چگونه وای میتواند قطعی اون مرد زندگی کند با اون موی سفید؟ اون موی سفید فردا در قبر نزد خدا چی جواب میگه؟ خدای مهربان میگوید من شرم میدارم موی سفیدی که ریشش سفید است و یا عذاب کنم. آیا موی سفید شرم نمیدارد که به سوی من گناه میکند؟ آیا گناه است؟ این زنا هست آخه. تا زنی که اگر طلاق کردگی و عده، ما درباره عده با شما صحبت داشتیم، تا عده او نگذرد. زن 50 ساله از 50 بالا عدهش 3 ماه است. وقتی شوهر باید طلاق میکند 3 ماه باید که عده بپاید بعد شوهر کند. اگر در این مدت شوهر کند او شوهر نیست. این نکاح نیست. همخوابگی اونها همچنان است که زنا در راه خدا زنا کرده ایستادند. خوب میشود و کسی نباشد با او زن دیگر همخوابگی نکنند، اون زن جدا کنند. از خدا بترسیم. السلام علیکم داملای عزیز، من در دانشگاه شهر کلاب میخوانم. دکان دانشگاه به ما میگوید که من شخص مسلمان را شوم میبینم. در قرآن شریف آمده که دخترها مسجد رفتن منع است. دکان میگوید که من آدم دیندار را شوم میبینم. میگوید که قدم زدگی هم گناه است و با سر سجده میکنم، با باز یک باره گناهگار میشم. من راستی با این سوال را نفهمیدم، لیکن آمدن زنها در قرآن خبر داده باشد به مسجد، در قرآن هیچ آیتی نه آمده است که زن به مسجد نه آید. دکان دروغ میگوید. و دیگری که مثال آدم مسلمان بد میبیند، شوم میبیند، ایتری ابو جهلا پر است. ما برای هیچ غم هم نداریم. در هر زمان محمدی هم است، ابو جهلی هم هست. این مکان میگد به هر رویت گل و خار اندرین باغ، که هم توتی در کار است و هم زاغ. این دنیا بیزاغ نمی شود. میکنم که سوال مرا با پررگی جواب گوید. در ماه شریف رمضان در 30 روز ماه دخترها با پسرها مابین روز در بخشکایی میکنند. این روزه نیست. وقتی که بخشکایی برای شما گفتم، مزار پرستی برای شما گفتم، فالبینی برای شما گفتم، اینها چیزایی هستند که برادرای عزیز از اسلام ما نیست. بزم این باز شما در نزد خدا عاصی و گناهگار میگردید. با اینها رجوع نکنید. امروز اکثر سوداگرها در این مسجدهای ما و شماست، همون خارهایی که شما کلان در دکانهاتون کشال کردین، این نشانه اون است که تو توفیق نداری، تو از خدا نمیترسی، تو ایمانی بر خدا نداری، تو فقط از همون خار تو چی داری؟ حاجت و برکت دکان تا طلب داری. اون خارها را از دکانات دور کنید. نلهایی که در دروازه هاتون آویزان کردین اونها را دور کنید. در رمضان کرده باشد، از رمضان ثوابش تماما محروم شده است. رمضان چیزی نیست که همین دهن بسی و تشنگی تمام به همین روزه بجا ما باشد. نه،
تمام اعضای انسان باید روزدار باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. که دامله حاجی مرزا حمام رفتن مرد